अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक उस्मान विजन ऑनलाइन। आई होप आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, सदर में मौजूद है अमेरिका वाली छत पे। बहुत दिनों के बाद यहाँ से आज वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद यासीन साहब और हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद जेपी साहब। तो चलते हैं उस्ताद मोहतरम की तरफ। दोनों ही उस्ताद बंदे बैठे हैं तो बात गपशप करते हैं। सबसे पहले करेंगे जी उस्ताद यासीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी क्या हाल चाल है, क्या कहें? और उस्ताद जी कोई नवी ताज़ी उस्ताद जी? नवी ताजी दस्तार घुमा ही है, लेकिन नवी ताजी कोई नहीं। अच्छा हाले तो उस्ताद साडा बीमार होया ता लग गया। चलो अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। बड़ा मुश्किल काम है उस्मान भाई, मिस्त्री वाला काम। देखो जी गर्मी बहुत पै रही भाई, बड़ा मिस्त्रियों का काम औखा है। उस्ताद साडा बीमार है लेकिन असी फिर भी उस्ताद साडा आ गया। उस्ताद जी आओ जरा बैठो, गपशप। उस्ताद कहता बीमार आ, मैं कोई नहीं उस्ताद जी आइयो, कोई गल नहीं, बीमारी सही हो जाएगी। असी भी आने तुहानू कच्ची अंदर ठंडा करांगे, सैट हो जाओगे। साल माड़ा भी हो गया था सवेरे ना, माड़ा कोई नहीं साजी सही हो जाओगे। ऐ सरदाइयां घोट घोट तुहानू दिया उस्ताद जी नूं रखो ना, हफ्ता को रखो यार। गल भला की समान भाई उस्ताद दे माशाल्लाह काम उस्ताद ने सिक्खे पड़े ने 2-3। ते देखो जी मैं उस्ताद नूं नहीं मजबूर करता कि यार उस्ताद नूं कहां कि इत्थे आओ। देखो जी सब तो पहले मैं पहले भी हर वीडियो जाएगा ना कि सब तो पहले अपना काम, उस तो बाद उस्ताद जी दूजा। देखो जी ए तुहाडा शौक हैगा ते बाल बच्चा ए तुहाडी जिम्मेदारी है। ਤੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਿ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਏ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਵੇ ਭਾਈ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆ गए, अल्लाह पाक का शुक्र है। बाकी जिस्मान भाई आपके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा उस्ताद जी, आज आपसे ना कोई 3-4 सवाल है और हुक्म नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਚਮਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ या फर्स्ट टाइम है तुसी ये किया है? अगर किया है तो क्यों किया उस्ताद जी, जरा एक्सप्लेन करो। क्योंकि मैं भी हर बंदे नूं बार-बार मैसेज का जवाब नहीं दे सकता। कामकार वाले बंदे असी, हर बंदा ही मैसेज कर रहा उस्ताद जी ने ये क्यों किया? उस्मान भाई देखो, सब तो वड्डी गल ते है, पहली गल ते हैगी कि बाजी मिठाई नहीं, इंसान की जुबान भी सब कुछ होंदी है जी। इस जुबान नाल ही सारा काम ही होंदे ने। लेकिन बाद बंदे दा हुंदा ना कि एक बंदे दे नहीं बंदे दा हुंदा कोट दा ज़मीर खलोंदा कि यार बंदा हो सकता है कि रंगबाजी करे बाद में, क्योंकि हर बंदे की नेचर एक तरह की नहीं होती। उस्ताद जी किहड़े बंदे दा तुहानू इतबार? देखो जी मैं खुले लफ्ज़ां दे विच गल करांगा, गल है सीधी ते साफ। मैं मिठाई की गल कीती है, बाजी लगी उस्ताद साजिद शाह नाल भी साडी जी, माइयों भट्ट साहब ने उन्होंने नाल भी लगी है। तीसरा खोखर हो गया, ठीक हो गया। चौथा उस्ताद जिंद जान वाला हो गया, ठीक है। तिन्ना बंदियां ने मैनू फोन कीते ने, ठीक हो गया, ठीक है। कि जिद्दी भाई कदों पैसे जमा कराने ने? खोखर ने भी किया, उन्हें भी किया, जिदे को दिल करता जो पैसे। साजिद शाह ने भी किया कि पैसे जमा कितने कराने। मैं कहा साजी जिस तरह तुसी जिथे तुहाडा दिल मनेगा उत्थे करा दो यार, सानू कोई नहीं गा। तो वो मैनू कहते फिर तुसी क्यों? मैं कहा भाई गल हैगी सीधी, मैनू उस्ताद सुलेमान ने हले तक कोई जवाब नहीं दिता किसी किस्म का भी। गल हैगी सीधी यार, मेरे नाल कोई क्लीयर तो करन कि उड़ानी है कि नहीं उड़ानी। ठीक हो गया उस्मान भाई। देखो मेरी उस्ताद जी बाजी उड़ उड़ जाती, कोकरां ते उड़ नहीं उड़नी साडी, बाजी उड़ जाती बिल फर्ज बाजी जित गया। देखो जी हार जित मैं की कहना कि असी जितना बख्शे का कोई पता नहीं गा, ये तो अल्लाह पाक नूं पता है। बाजी जित जिंदा तो उस्ताद होरी उठ के आ जाते हैं। हले तक तो देखो जी मुँह भी नहीं वहा रहे हो, किसी पासे लिशक नहीं रहे हो। कोई बंदा चमक च भी नजर आता हो ना कि बंदा थोड़ा खुद साजी बंदा कहता है, तो कोई नजर नहीं आए। तो गल हैगी साजी जित लेंदे आके कह जी लियाओ जी सानू दिओ, जो साडी मिठाई लगी सानू दिओ। ते बाद उस्ताद जी मैं कित्थों देंगा? गल हैगी सीधी, या तो मेरे नाल जमा कराओ, मैनू भी पता होवे कि यार उन्हां दी भी मिठाई जमा होई है भाई, ठीक है। हार जित होएगी ठीक है, अल्लाह पाक खैर करेगा। छत ते वही उड़ रही है, की गल है उस्ताद जी? इस तरह ही होंदा ना, छत ते वही उड़ रही कोई। लेकिन देखो जी परचा तो दोनों बंदियां नाल लैदा लिखे गया ना, छत मालक जमा करा रहा, छत मालक करा रहा है। ते मैं ऐसे गल तू गल कीती ना कि भाई गल उस्ताद जी लड़ाई बने नहीं, लड़ाई वाला जित दे सारे भाईवाल होंदे ने। गल सीधी ते साफ है, जे अगर तिन्ना ना बाजी जमा होके उड़ रही है, हां चौथे बल्कि इंज हुंदा नहीं। हां जी
ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਖੋਖਰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਉਡਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਡਬਲ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਡਬਲ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗੀ ਤੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉਡਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਮਾ ਹੋਣ ਸਾਡੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 20,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਤਿਲਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਵੇ ਨਾ ਉਡਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਣ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੋਖਰ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਣੀ ਡਾਣੀ ਖੋਖਰ ਨਾ ਡਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖੋਖਰ ਲੈਂਦੇ ਜਮਾ ਨੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੋਖਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਖੋਖਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂਗਾ? ਜਮਾ ਉਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਉੱਡਣੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਜਮਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋ ਜਮਾ ਕਰਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਮਾ ਕਰਾਣ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਮਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਢੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਸਗੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਤਬਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇਤਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਮਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿੱਦ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਬਾਅਦ ਚੰਡ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿੰਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੋਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫੋਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਣੀ। ਅਸੀਂ 2026 ਦਾ ਗੇਟ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ 20 ਗਾਣੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਗਾਣੇ। ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਿਠਾਈ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਦੇਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਤ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮਾਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਫੇਤ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਫੇਤ ਲਈ ਹੈ। ਫੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਕ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਛੱਤ ਦਰਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਜੇ ਮੁਨਸਬ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ? ਕਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੇਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੇਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੜਬੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬਾਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਯਾਰ, ਸ਼ੌਕ ਦਿਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਖੋਖਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ठीक हो गया साजी, ठीक हो गया। बाकी जी दोस्तों, बाकी उस्ताद जी साजिद शाह ने भी सुबह कहा था, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सर आप। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਲੂਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, बिल्कुल ऐसे ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅਨਾਰਕਲੀ ਫਲੂਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਠੰਡ ਪਾ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦੀ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਲਾ ਲਓ 7 ਦਿਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਲੱਗ ਉਹ ਤੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਦੀ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਦਮ ਚ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋ हेलो जी, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਲੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੇ, ਅਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ। मैं मेरे चैनल में बनी ही है। ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਹਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿੱਚ। नहीं उनके चैनल में नहीं बनी, उधर तलहा नहीं था इधर। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਕਾ ਦੀ ਗੱਲ। यहाँ बच्चा लिखा जा रहा है ना जी भाई, मैं वो ही दिखा रहा हूँ। स्टॉप करो वीडियो ऊपर से। लो जी देखो, मलक रियासत, ताहर भाई, नासिर कसाई, मैं साथ जिंद जान, खोखर बह के बाजी, साथ जोजी भी, जो जी भी है नाल। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੇਕ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। नहीं उस्ताद जी वो कितने की गलबात जे अगर खोखर मैंने नहीं चलाएगा, साथ नहीं देगा तो मैं डबल बाजी दे ਚਲੋ दांगा। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, कट के ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उस्ताद जी उस्ताद बाकी जी उस्मान भाई आपके सामने वीडियो आपको दिखाई है कि सारे तकरीबन 20-25 ज़्यादा बंदे हो गए, हाँ जी, ठीक है। वहाँ उनके दौरान बाजी लगी है, खोकर मौजूद है क्योंकि जहाँ पे जो बाजी छत पे लगाई थी ना उन्होंने मेरे साथ, जी जी वहाँ पे वो अकेले, ठीक हो गया। ठीक है। दुकान पे जब आए थे आपके सामने खोकर भी मौजूद, और खोकर ने ही कहा था कि मैं छत बाजी देती थानू, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਓ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗੀ ਕੁਝ ਦੀ ਨਾਲ। सही है। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਡਾਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਡ ਜੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ उस्ताद जी कोई फोन भी कर लो, हो सकता है वो वीडियो ना देखे। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ YouTube ਪਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? बिल्कुल सही। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ,
ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ही है, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी। चलो, तो पाक दोस्तों ये थी उस्ताद जदी और आपको डिटेल में वीडियो बना के सेंड की है। उम्मीद है कि आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि पॉजिटिव मैसेज किया करें, पॉजिटिव बातें किया करें और कोशिश ये किया करें कि पूरी वीडियो देख के फिर वीडियो में नीचे कमेंट्स दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।